أدي أبي عاوزله مس من تتعرقنا حشنا مس أبي مس إساياس كده مس إساياس معراء بحنسا علينا ولدنا توالدنا إنا أبزأوا نزي أجن كبير حزن كبير نبعات أكل معنا عننا دكنا بخار عند تحارد حلفنا إنا زي أخن حلفن كلنا إتنا يقدم نكاد أنتي جزية ملؤ باهي سلاسة زنوارة جزية موائل نسيت رسيعه هيك من تعلنا أكبيت حزني نازلني أنا بس أبي يجي سكع هيك تقرأين إلى إثيوبيا كنت تحقق وقت نبر دسي بدنا سلام كنا بردك أنا هنرئي الموتو ما يتولى زي ما ترى عينا دك أنا هنرئي دسي بدنا محمر يملسن كويلنا كم إنا هنقبر ده دحا سلام كن فتحي سلام بعلو تردي وقفة كذا كل خبرنا عدنا سلز هلو كل خبرنا يا أخي جيب لينك دمسي تحكي سلام كبرات تخاتلت ليلو تي بخميس اني حكم تمالي سمت يكم اللهو حنتي اقداسيت حبريت هلا بزيا نع ناباخون كقربا يقدمو جن تحافشاوي اب تግራይ ዘሎ ምዕባሌታት ሻዕብያ ህወሓት ዝገብርዎ ዘሎ ምስፋኖ ኮይኖም ሰላም ኢትዮጵያ ንምዝራግ ዝምልከት እዚ ሁሉ ንምንታይ ዕላማ እዩ ዝግበር ዘሎ ንምንታይ እዩ ትግራይ ሲ ማእከል ዓውደ ኮይናት ክትከውን ዝድለ ዘሎ ስለምንታይ እዩ منقسقاس ناي شعبيان هوحاتن فانون نمنتاي علامه ايو اتو خوينات اما اخل تግራይ ككايت تدلي زلو انتاي نمعواتيو تግራይ كحجي عقم اللواديو كوينات كتكايد كوينات كتقبل ازو خوينات كتسكمو عقم اللوادي ولا عقم انتهلو خي يدل دي خوينات اب تግራይ سي كوينات حجي يدلدو ازو كل سراويت زي هوحات كتسلطنو صنحت بغزيو نمنتاي علامه اينيرو سالا سراويت حيل سلام تግራይ TPF حرا مريت تግራይ عطقاو قالسي سالا استعوجه اتزبزح كابز تريو زلهم زبزح 80% ناب حرا مريت تግራይ وريدو انديو ግን نمنتاي يا هوحات كمزي لا ختدالو صنيحه اب ኢትዮጵያ ይፍቀድ ዲሓን ትخلل ክንደ ሃገር ኮይና معالتاوي اب مسلطان سراويت معالتاوي اب مملمال سراويت معالتاوي اصورات اب مشمات معالتاوي سلام نمزراق وتهدراو صعوق وتهدراو نطفتات مغبارسي نمنتاي علامه واحد رينا انا بزي عرفت دارغانا حدا عمت ملو ما عليها زي بلو وتهدرا سلطينا منأسي سالاز نقحه تهزبنا تخوينات سلز تصينو يا حزب منأسي تباتاتين له قالينا بحرا مريت تግራይ كيدو قاليو نليبيا خيدو قاليو السودان نليبيا خيدو قاليو نيمن قاليو نجيبوتي قاليو نعديس آبا بعديس آبا غيرو خان كينيا اوغندا ناب هاغرات افريقيا ما عليها زي بلو اب غوبوتات يمن دارغا تግራይ بملئتاسي ابيلان تلكمني اب غوبوتات يمن አሉ መንእሰያት اب غوبوتات يمن አሉ ናበይ ደልዮም ንስዑዲ ታይ ኮይኖም ትግራይ እሾክ ኮይናቶም መርገጽ ሲኢኖም ላ ትግራይ ጸልሚታቶም ብርሃን ሲኢኖም اب ትግራይ መንባር ሲኢኖም ትዝገርመኩም ናይዞም ኩሎም መንእሰያት ካብ ትግራይ ዘሎሲ መንገዲ ሻዕብያን ህወሓትን እዮም ዝፈልሱ ዘለው ህወሓት ክልተ ስትራቴጂ ዘለዋ ከም ሻዕብያ ሓደ ተመንእሰይ بستفعلالي من قدي امين كان هدنا غير كان ابغون خا مسلاف انتي لو خا كابتا عدي او خوينو انصارا خي عطقمتان كابتا عدي خوصمو ግን ከአ በመንገዳ خوص اشحت برندا እንዳخفلت ናብ ጎቦታት የመን ናብ ምድረበዳ ሲና ባምድረበዳ ሰሃራ ሱዳንን ሊቢያን ናብ ኩሉ ቦታታት ምሻዕቢያ ኮይና አሰጋጋሪት ደቅ ሰብ ተቀይራ بقى كتفلسات وعلالا نتمنسي يا ابنت اب غوبوتات يمن زلون سعودو خاطو يب اتزو حدا مليون يزخفل 1 مليون بر 1 مليون بر حيزو تقراوا يا بعدسي انت عينت انفست مغبره ግን ህወሓት ዕድል ትህብዶ ትፈቅዶ ስለዚህ ዝመንእሰይ እዚ 1 ሚሊዮን ካብ እንደምንም አምጪው ገዝኡ ሸይጡ ጥሪቱ ሸይጡ ንሰባት አሸጊሩ سعودي اي
መጻኢ ዕድል ትግራዋይ ውሕስነት እንተፈጠረ ተባሂሉ ንስዑዲ ክሰግር ኣብ ባሕሪ የመን ይጠፍእ ኣብ ጎቦታት የመን መፍቶ ናይ ሓሽሽን ናይ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባትን ይኸውን ህይወቱ ይስእን ዶብ ስዑዱ ምስ በፅሐውን ህይወቱ ብሓደጋ ስዑዳውያን ብተመልከተለ ይርሽኑ ኣብ በዓል ሱዳንን ሊብያን እውን ከምኡ ማእከላይ ባሕሪ ስለዚ መንእሰይ ትግራይ ንህወሓት ጸሊኡ ነቲ ህወሓት ከተካሂዶ ትደሊ ዘላን ጀሚራቶ ዘላን ኩናት ተቃዊሙ ካብ ትግራይ ሓፂሉ ይጠፋሉ ስለዚ ህወሓት ጸረ ህዝቢ ትግራይ ህወሓት ልእኽቶ ሻዕብያ ንምፍጻምን ስልጣና ንምቕጻልን ካብ ተሓታትነት ንምድሓንን ምስ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ኩናት ክትገጥም ንትግራይ ብምልእታ ወተሃደራዊ ማዕስከር ወተሃደራዊ ስፍራ ቀይራት ጽባሕ ከዓ ማእከል ዓውደ ኩናት ክትቀይራ ኣይተሓዝኑ ክትብል ትውዕል ተሓድራላ ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ ኣብዛ ግዜ እዚኣ መዋጽኣ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገልጾ ህወሓት ምስ ትጠፍእ ጥራይ ንጥፍኣት ህወሓት ኩሉ ትግራዋይ ክለዓል ኣሎ ንጥፍኣት ህወሓት በቃ እዚ ኩናት እዚ ብዘይ መስዋዕቲ ብዘይ ዝኾነ ነገር ደው ክብል ህወሓት ከዓ ብዘይ ምንም ኩናት ክትጠፍእ እዚ መንእሰይ ናይ ትግራይ ካብ ናብ ጎቦታት የመንን ምድረ በዳ ሰሃራ ናይ ሱዳንን ሊብያን ካብ ዝፈልስ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ንህወሓት ንምጥፋእ ክቃለስ ይግባእ መቃለስ ባይታ ተመስሪትሉ ለሓራ መሬት ትግራይ ሶ እዚኣ ትመስል ናብዛ ተቐፅል ቪድዮ ከሰሃግረኩም የደቂ ዓበይቲ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉ ኢኹም ከመይ ትሕሉ ደቂ ዓበይቲ ያው ሎማዓንቲ ብትግርኛ ምዝራብ ይቕረይሞ ስኢልና ማለት ብትግርኛ ተዛሪብና ክሰምዓና ሰብ ስለለየ ኸኣለ ከም ኢትዮጵያውያን መጠን በአምሓርኛ ዋላ ክልተፍተፍናዋልናሲ ና ትግራይ ህዝቢ ችግር ዓለም ልክሰምዖ ኣብ ጎንና ለለው ሰባት ልክሰምዕዎ በአማርኛ እየ ክገብሮ ደልየ ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው አሁን የትግራይ ችግር የደረሰበትን አደጋ ያለፈውን ጦርነት ምን እንደተፈጠረበት በምስሉ ላይ እንደምታዩት ያው ጦርነት ለማን ነው የተጠቀመው ጦርነት የትኛው አካል ነው የተጠቀመው ጦርነትስ ማን ነው ተጠቃሚ ያደረገው ለማለት ፈልጌ ነው በዚህ ሰዓት በትግራይ ህዝብ ላይ አደገኛ ክስተቶችን ተፈጥረዋል አደገኛ የሆኑ ውሳኔዎችም እየተወሰኑ ነው በፖለቲከኞቹ በኩል ማለት ነው ይህ ለማለት የፈለኩት አሁን የትግራይ ህዝብ ከጦርነት ተጠቅሞ ሳይሆን ልጆቹ አጣ ቤቱን አጣ ራሱን አጣ ብዙ ነገሮችን ነው ያጣው ማለት ነው ማን ያነሳው ጦርነቱ እነዚህ ፖለቲከኞች ባነሱት ምንም ያልተጠቀመ ህዝብ ከቤቱ ተፈናቅለዋል ልጆቹ አጥተዋል ብዙ ነገር በዚህ ጦርነት የትግራይ ህዝብን ባለፈው ጦርነት ማለት ነው ብዙ ነገር አጥተዋል ማለት ነው ይህ በዚህ ሰዓት ከሰላም ስምምነቱ ከፕሪቶሪያ በኋላ በጦርነቱ ትግራይ መጥፋት አለባት ኢትዮጵያን መጥፋት አለባት ብሎ የሚያስቡ የሆነ ጊዜ ያመጣው የሆነ ግሩፕ ተለይተዋል ይህ ለማለት ምን ማለት ነው በዛሬ ቀን ላይ የትግራይ ህዝብ ለመጉዳት ብቻ አይደለም ኢትዮጵያን መፍረስ አለባት ባለፈው ጦርነት የትግራይ ህዝብ ተጠቅመን ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ የትግራይ ህዝብን እንደ ትግራይ ህዝብ ስላልጠፋ በዚህ ሰዓት ደግሞ አዲስ አገርን የማጥፋት
ህዝቦችን የማፈናቀል ሰዎችን ህፃኖችን ለማጥፋት የተነሳው ጦርነት በህወሓትና በፋኖ በሻዕቢያ አዲስ ፕሮጀክት የጀመሩት በዚህ 3 ዓመት ግልጽ እንኳን ፊት ለፊት እንኳን እንደዚህ ባይታወቅ እነዚህ ነገሮች ተከስተዋል ማለት ነው። በዛሬ ቀን ላይ ሙሉ በሙሉ የተንቤን አካባቢ በሌሎች ከፊል ትግራይ አጋሜ አካባቢ ላይ በሳምሪ አካባቢ ላይ ፊት ለፊት ሻዕቢያ ገብተዋል ማለት ነው። ሻዕቢያ የገባበት ምክንያት ያለፈውን ጦርነት ያለፈውን እኔ ያልጨረስኩት እኔ ያላጠፋሁት በአጠቃላይ ያላጠፋሁት ፕሮጀክት አለኝ ብሎ ትግራይን ድጋሚ ከዚህ ምድር ላይ የትግራይ ህዝብ ነበረ እንዲባል ትግራይ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ጦርነት ለመክፈት ሙሉውን ዝግጅቱ መካናይዝዱ ሁሉም ነገሩ አስገብቶ ይገኛል ማለት ነው። እኔ እንደዚህ በአማርኛ ለማውራት የመጣውበት ምክንያት ከኛ ቢያንስ የኢትዮጵያ ህዝብ መማር አለበት። ጦርነት ክፉ መሆኑን እኛ እናውቀዋለን። በተለይ ደግሞ በዚህ 3 ዓመት ባለፈው 3 ዓመት ውስጥ የትግራይ ህዝብ ብዙ ነገር አጥተዋል። ልጆቹ አጥተዋል። ወጣቶች ተምሮ ራሳቸውን ችሎ ሙሉውን ቤተሰብ ኃላፊነት መውሰድ በሚችልበት አቅም ላይ በደረሱበት ጦርነት ሰለባ ሆነዋል ማለት ነው። የጦርነቱ ሰለባ ሆነዋል። በዚህ መመልከት ይቻላል፣ በምስሉ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ሞንጆሪኖ ደብረጽዮን አሁን ጽምዶ ብሎ ትግራይ ውስጥ የከተቱት ሻዕቢያ ፋኖም ይሁን ማንንም አልጎዳም። ያለፈው ጦርነት የተጎዳችው ያቺ ምስኪን እናት ናት። የተጎዳው ያ ህዝብ ነው። የተጎዳው ያ ምንም የማያውቀው የገበሬው ልጅ ነው። የተጎዳው ማንም አይደለም። ይኸው ሞንጆሪኖም አለች እኮ። እኚህ እናት ምንም አያውቁም፣ አልተማሩም ልንላቸው እንችላለን። በደርግም ነበረ ጦርነት፣ ከዛ በፊትም ነበረ ያ ነገር። በዛ ህዝብ ላይ ጭካኔያቸው የጭካኔ ተምሮ ይህንን ህዝብ ወደ ተሻለ ደረጃ ከወንድሞቹ የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንዳይገናኝ በ30 ዓመት ውስጥ የሰሩት ጥፋት የትግራይ ህዝብ ዋጋ አስከፍሎታል። የትግራይ ህዝብ ሚዲያ አያገኝም። የትግራይ ህዝብ ምንም የሚያውቀው ተአምር የለም። በተለየ ደግሞ ገበሬው ምንም የማያውቀው ምንም ማታውቀው እናት ማለት ነው። እኚህ እናት የምዕራብ ትግራይ ናቸው። ምንም አያውቁም። ከቤታቸው ተፈናቅለዋል ጦርነቱ ባመጣው። ሞንጆሪኖ ግን አልተፈናቀለችም። ሞንጆሪኖ ግን አሁንም ከነወዟ ከነ ልጆቿ ከነ ሁሉም ነገሩ አለች። እኚህ እናት በራብ እያለቁ ያሉት የጦርነቱ አንደኛ መንስኤ ነው። ጦርነቱ ያመጣው ግፍ ነው። አሁን የአማራ ህዝብ ፋኖ እንደዚህ አድርገዋል ምናምን የሚሉ ቁጥር 1 ሻዕቢያ የትግራይ ህዝብ ከትግራይ ህዝብ በላይ ጠላት የለኝም ብሎ የሚያምነው የሻዕቢያው መንግስት ነው። ቀጥሎ የአማራ ህዝብ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ነው የሻዕቢያ ጠላቴ ነው ብሎ ያወጃቸው ማለት ነው። አሁንም ያ ያልተሳካለት
እስካሁን ድረስ የቤት ስራውን እየሰራ የነበረው አሁን በትግራይ እናት ድጋሜ ወደ ሌላ አደጋ ለማስገባት በህወሓት በኩል ገብቶ ትግራይ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ሰራዊቱን አስገብተዋል። ህወሓት የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንዲነጣጠል አድርጓል። ዋጋ አስከፍሎታል። ምንም ያውቀው ምንም አታውቀው እናት ማለት ነው። አሁን እየጀመሩ ያሉት ደግሞ የትግራይ ህዝብ የዚህ ጦርነት በአጠቃላይ ጠፍቶ ድጋሜ የአማራ ህዝብ መፈናቀል አለበት ብሎ ፕላን ቢ ይዞ ከፋኖ ጋር ጥምረት ፈጥረናል ብሎ ይኸው ትግራይ ውስጥ አስገብተዋል ጦርነቱ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ወደ አማራ ክልል ይገባል። ይህ ጆሮ ያለው ይስማ። እኔ ትግራይ ተወላጅ ነኝ። ምን እንደሆንኩኝ አውቀዋለሁ። ጦርነቱ ነበርኩበት። ከጦርነቱ ምንም ትርፍ የለውም። እውነት ከአብይ ጋር ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ኦር ከሌላ ጋር ከግለሰቦች አይደለም እነዚህ ጠላት የሆኑ። አሁንም የትግራይ ህዝብ ትናንትና ዋጋ ከ1 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ንጹሃንን ጠፍቶ አሁንም እንዴት ጦርነት ታስባለህ? ሰው ብትሆን እንዴትስ? ለማውራት አይደለም ለማሰብ ራሱ ይከብዳል እኮ። ግን ጦርነት ከሌለ እነዚህ የጦርነት ዳንኪራ የሚሞቱ ተጠቃሚ አይደሉም ማለት ነው። እንጂ ለአማራ ህዝብ ፈልጎ ለኦሮሞ እንደዚህ ፈልጎ አይደለም። ማንም ህዝብ ከህዝብ ጋር ተጣልቶ አያውቅም። አሁንም የትግራይ ህዝብ ያልጠቀመ ህወሓት የትግራይ ህዝብን እያሳደደ ከተፈናቀሉት እህል እንዳይገባ በካድሬዎቹ በኩል አድርጎ ተፈናቃይን እንዳይመለስ እያደረገ መድኃኒት እየከለከለ የያዛቸው ለትግራይ ህዝብ ያልጠቀመ ህወሓት ለአማራ ህዝብ እንዴት ይጠቅማል ብለህ ታስባለህ? ለኦሮሞ ህዝብ እንዴት አድርገህ? ስለዚህ አሁን የትግራይ ህዝብ እስካሁን ድረስ የጦርነት ፍላጎት የለውም። ወጣቱም ሁሉም ከጫፍ እስከ ጫፍ የትግራይ ህዝብ ጦርነት ሰልችቶናል፣ የተፈናቀለውም በሰላም ነው መመለስ ምንፈልገው ሲል ነው አትመለሱም፣ ህወሓት ካልሄደ አትመለሱም የሚል አጀንዳ ነበር። አሁን ደግሞ ጥምረት ብሎ የፈጠሩት ሙሉ በሙሉ ትግራይን ዋጋ የከፈለችው እናት ነገ ጧት ወደ አማራ ክልል ፋኖ እየገባ ነው አይዞ ሻዕቢያ እያሉ ነው። አይዞ የሚሉ ዋጋ የሚከፍሉ አይደሉም። ጎበዝ ነው የሚሉ ዋጋ የሚከፍሉበት እነሱ አይደሉም። እሳቱ ላይ አይገኙም። እሳቱን የሚበላው ድሃ ገበሬው፣ ድሃው ማህበረሰብ፣ ያቺ ምስኪኗ እናት ናት። ያ ምስኪን አባት ነው ዋጋ የሚከፍለው። ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብም ሊያወግዘው ነው የሚገባው፣ ሊታገላቸው ይገባል። ወጣቶች በየትኛውም በኩል ይሄ ጦርነት የእናንተ አይደለም የኛ አይደለም ልንላቸው ይገባል። ጦርነት ወጣቶችን እንጂ እነዚህ ኢሳያስም አይበላውም፣ የፋኖም በለው የህወሓትም በለው መንጀሪኖ አልበላትም። ደብረጽዮን ሞተዋል እንዴ? በትግራይ ጦርነቱ አልሞተም። ጀነራሎቹ ሞቱ እንዴ? አልሞቱ። ማን ነው የሞተው? ድሃው ምስኪን ነው የሞተው። የአማራ ህዝብ ፋኖ ተነሳ እንደዚህ የሚሉ
ውሸት ነው። ህወሓት ሻዕቢያ ቁጥር 1 የአማራ ህዝብ የትግራይ ህዝብ ጠላታቸው ነው። ቀጥሎ የአማራ ህዝብ ነው። ሶስተኛውን ደግሞ ሻዕቢያ የኦሮሞ ህዝብ እያለ በሚዲያዎቹ በኢሳያስ አፈወርቂ በህወሓት በኩል የሚነገሩ ኩሽ የሚሉት ሌላ አይደለም። 30 ዓመት ሙሉ ነበርክ እዚች ምድር ላይ ነበርን። አማራም ከትግራይም ከኦሮሞም ከጉራጌም ከሶማሌውም ከአፋሩም ከየትም ተጣልቶ ማያቅ ህዝብ እነዚህ ፖለቲከኞች ወደሚፈልጉት አቅጣጫ አስገብቶ ህዝብን ከህዝብ እንዲባላ አድርጎታል። ንጹሃኖችን እንድንጠፋ የተማረውም ያልተማረውም እርስ በራሳችን እንድንባላ ያደረጉት እነዚህ ቁጥር 1 እነዚህ ሰዎች ናቸው። ከመቼ አስቦ ነው ፋኖም ይሁን ምንም ይሁን ለኢትዮጵያ ህዝብ ኢሳያስ አፈወርቂ የሚያስብ የሚችለው? ለትግራይ ህዝብ ያልጠቀመ ለአማራ ህዝብ ነገ ጠዋት ይጠቅማል፣ ለኦሮሞ ህዝብ ይጠቅማል፣ ለአፋር ህዝብ ይጠቅማል። ይሄ ስርዓት አሁን ብታዩ ብታምኑ ባታምኑ ትግራይ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ሻዕቢያ ገብቷል። ጦርነቱ ትግራይን መውደም አለባት ብሎ ቤተ እምነቶቹ ምንም ሳይለዩ ከባባድ መሳሪያዎችን አስቀምጠዋል። ለነሱ ፖለቲካ ሊሆን ይችላል፣ ለነሱ የኑራቸው መሰረት ሊሆን ይችላል። በጦርነቱ በደሃ ማህበረሰቡ በእምነቱ በኩል ወድሞ ነገ ጠዋት እነዚህ ሰዎች ብታምኑም ባታምኑም ለታሪክ ይቀመጥ ይሄ ነገር። ምን ነው ባልተፈጠርንበት ምን አረግነው ፈጣሪ እስከምትሉ ድረስ እነዚህ ሰዎች ጨካኖች ናቸው። ሻዕቢያ፣ ህወሓት፣ ፋኖ ጠላቶች ናቸው። እውነት ነው፣ ይሄ ነው ሐቁ። በሁለቱ መካከል እናቶች ይሄድ እኚህ እናት እድሜያቸው አይደለም ኢኮኖሚ ተቸግሮ አይደለም በኖሩበት ቤት በጦርነቱ ምክንያት ተፈናቅሎ ኬንዳ ውስጥ ተጠልሎ ነው የሚኖሩት። መንጀሪኖስ 60 ምናምን ዓመቷ ናት። አንዳንዴ ስናስብ ሁሌ ረጋ ብለን በተለይ ደግሞ እኛ ወጣቶቹ ጦርነት ሰው ነው የሚበላው። ጦርነት ምንም ነገር አንተን አይል እኔ አይል። እኔ ስላለፍኩበት ነው እንደዚህ ማወራው፣ ስለተረፍኩኝ። ለምንስ ተከባብረን ማን ኖረው? ለምንስ እነዚህ ስርዓቶች እንዲጠፉልን አንድ ላይ ማን ዘምረው? እኚህ እናት የትግራይ እናት ናቸው። የአማራውም የኦሮሞው እናት ናት። ሁሉንም አክብራ የምትቀበል የነበረች እናት ናት። አሁንስ ስለዚህ ይህንን ነው ማወቅ ያለብን። ለማንም አይደለም እነዚህ ሰዎች የቀይ ባህር ነው ምናምን ነው አይደለም። በቃ ኢትዮጵያን እርስ በራሱ ካልተባላን ሻዕቢያ መኖር አይችልም። አማራውም ከትግራይም፣ ኦሮሞውም ከአማራውም፣ ከሶማሌም፣ ከጋምቤላውም፣ ከደቡቡም ከሁላችንም ካላባሉን እነዚህ ሰዎች ህይወት ትንፋሽ ሊኖራቸው አይችልም። ኦክሲጅናቸው ህዝቡ ነው፣ ይጠፋሉ። እኛ እርስ በራሳችን ከተስማማን፣ እኛ እርስ በራሳችን እንዴት ነው የመጣንበት ባህል ካላልን
የነዚህ ሰለባ ነው የምንሆነው። የትግራይ ወጣት ተምሮ ተቸግሮ የተማረችበት ምንም ተደርጎለት አያውቅም። የትግራይ ወጣት ለ30 ዓመት ኢህአዴግ በሚመራው ግን ምን ሲደረግ ነበር? የትግራይ እንደተጠቀመ 22 ላይ ቦሌ ላይ ስለተቀመጠ አንዱ ካድሬ በመኪና ሄዶ የኦሮሞ ህዝብን ስለሰደበ የአማራውን ህዝብን ስለሰደበ የትግራይ ህዝብ እንደተጠቀመ ተደርጎ በኢትዮጵያ በኩል እያንዳንዱ ተስለዋል። ያ ደግሞ ዋጋ ከፈልንበትኛ ምንም አናቀው ህዝቦች ማለት ነው እንጂ መቀሌ ሄዶ አንድ የአማራ ተወላጅ የኦሮሞ ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች መቀሌ ሄዶ ከትግራዋይ በላይ የሚከበርበት እናቱም እንደዛ አታከብርበትም። ተወልዶ ያደገበት ቦታም እንደዚህ ተከብሮ አያውቅም። እነዚህ በዘሩትስ ለራሳቸው ከ4 ኪሎ ተሸንፎ ስለወጡ ቀጥታ ሄዱት ደፈጣ የሰሩት ትግራይ ህዝብ ላይ ነው። አያውቅም። የትግራይ ህዝብ የሚዲያ ሽፋን የለውም። እንደውን አይደለም። አሁን እኛ ጠላታችን ህወሓት ነው፣ እናንተ ናችሁ ቁጥር 1 ጠላቶቻችን። ማንም ህዝብ ጠላቶቻችን አይደለም። ካድሬው ምን እያለ ነው? ኦሮሞማ እንደዚህ ነው የኦሮሞ ብልጽግና ይላል መጥቶ ስብሰባ ላይ ወው አሐናስ ለይስ ኻትም ጸላየ ይብልና ይላቸዋል። አይ የና ማንም ጠላት የለንም ከናንተ በላይ ከህወሓት ካድሬ በላይ በምን ተገናኝቶ ይጣላል? ከአማራ ህዝብ በዚህ ተለያይተዋል። እነሱ በሰሩት እነሱ አጥር በሰሩት እርስ በርሱ እንዲባላ የአማራ ህዝብ ለትግራይ ህዝብ ጠላት እንደሆነ የአማራ ህዝብ ለኦሮሞ ህዝብ ጠላት እንደሆነ ኢትዮጵያዊነት ጠፍቶ የመጣንበት የ3000 ዓመት ታሪክ ጥቶ የ27 ዓመት ታሪክ እንዲይዝ ተደርጎ በካሪከለም በሁሉም በታሪክም በርዞ ቁጥር 1 የሻዕቢያ ፈረስ ሆኖ 4 ኪሎ ሲሞሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው። እነ ስብሐት ነጋ ማለት ነው። ስብሐት ነጋ የ80 ዓመቱ ነው። አልሞተም። የ10 ምናምን ዓመት ምንም የማያውቀው የገበሬ ልጅ ግን ትናንትና ስብሐት ነጋ በዘራው ህፃን ጠፍተዋል። ወጣቱን ጠፍተዋል። ምንድነው እስም ያለያየን? እነዚህ ሰዎችስ በምንድነው ወደ ጦርነት የገቡት ብለን አስበን እናውቃለን? ሁሉም ማህበራዊ ሚዲያ እንጠቀማለን። ለምንድነው የምንጠቀመው? ኦሮሞውም ለአማራውም ለመሳደብ፣ አማራውም ለትግራዩም፣ ትግራዩም ለሶማሌው ምናምን ለመሳደብ ነው የምንጠቀምበት ሁሌ። አሁን ግን ያ አይደለም የሚያኖረን። ሲያኖረን ሁላችንም ህመማችን በትግራይ እናት የተቸገረችው የአማራ እናት እንደሆነች መገንዘብ ይጠበቅብናል። በተለይኛ ወጣቶች ፖለቲከኞቹ እንደዛ ካሉ አገሪቷ ሰላም ትሆናለች። እኛ ግን የወጣቶች አሁንም ሻዕቢያም ህወሓትም ፋኖም ለአማራውም ለትግራይም ያው የትግራይ ወጣቱን በኃይል ይዘው ወደ ጦርነት ሊማጉዱት ነው። ነገ ጠዋት ሙሉ በሙሉ ተቋጣጥሮታል። ሻዕቢያ ትግራይ ውስጥ ገብተዋል። ተንቤን ወደ መቀሌ እየሄደ ነው። ትግራይ ስትበደል የትግራይ ህዝብ እንደዚህ የጦርነቱ እሳት ሲነድበት አማራው እኔ አይደለም እንድትል ተስሎ ነው ያደግነው እኛ። ያ አይደለም ግን ክርስቲያኑም ሙስሊሙም እምነት አለ የምንለው ከሆነ ማለት ነው ሁላችንም አንድ ላይ መቆም አለብን። የትግራይም የአማራውም የኦሮሞም የማንም የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ብለን ከቆምን ማንም አይደፍረንም እኛ። ስለዚህ
ይህንን ነገር ነው መስራት ያለብን። እነዚህ ሰዎች ብሔር የላቸውም። ሀገር 3 ሀገር 5 ሀገር አላቸው። ብሔር ግን የላቸው። ትግርኛ ስለወራ አማርኛ ስለወራ ያ አይደለም። ቁጥር 1 የአማራ ጠላቴ ነው ብሎ የሚያስበው ኢሳያስ አፈወርቂ ነው፣ ህወሓት ነው። እንዴት አድርገህ ከዚህ ጥምረት ፈጥረህ ገና 4 ኪሎ እንገባለን? 4 ኪሎ ችግር የለውም እኮ ከገቡ በኋላስ ምንድን ነው የሚፈጠረው ነው? እውነት ኢሳያስ 4 ኪሎ ገብቶ ህወሓት 4 ኪሎ ገብቶ ፋኖ 4 ኪሎ ገብቶ ለአማራ ህዝብ መሰረተ ልማት ያመጣልኛል? በምን ስሌት? ትግራይ እኮ አይታችሁታል። ህወሓት ባመጣው ጦርነት ምንድን ነው የተደረገው? ስንት ህዝብ ነው የተፈናቀለው? ስንት ወጣቶች ነው ያለቁ? ስንት እናቶች ነው ማህፀኔን ድፍን ባረክልኝ እስከ ማለት ድረስ? ያቺ እናት ማለት ነው ምንም አታውቀው እናት፣ ምንም ማያውቀው ገበሬ። ስለዚህ ሁላችንም በአንድ ላይ መቆም ይጠበቅብናል። በቅንነት ማሰብ አለብን። እምነት አለኝ ማለት ያ አይደለም። ትግራይ የሁሉም መሰረት ናት። ከትግራይ በላይ ኢትዮጵያዊ የለም። ከትግራይ በላይ ንጹህ ልብ ያለው ሰው የለም። በፖለቲከኞች በኩል ካየነው እውነት ነው። ፖለቲከኞቹ ሁሉም ነገር እንደፈለጉት ነው የሚነዱት። ትግራይ የሁሉም መሰረት ናት። ነገ ጠዋት ትግራይ ጠፍቶ አማራውም ከመሰረቱ ከዚህ እነዚህ ያሁኑ ጦርነት የቀይ ባህር የሻዕቢያ ምናምን አይደለም። አማራ ክልል ፕላን ቢ ያስቀምጦታል። ቀጥሎ 4 ኪሎ የሚልህ አይደለም። ይህ አይደለም። ኦሮሞ ይሉሃል ነገ ጠዋት። ከዚህ ውጭ ምንም የላቸውም። ለራሱ የኤርትራ ህዝብ ሻዕቢያ ያልጠቀመው ያ ምስኪኑ ህዝብ ከነጠላ ጫማ ያላስወጣ ኢሳያስ አፈወርቂ እውነት ነገ ጠዋት ለኢትዮጵያ ጥሩ ነገር ያስባል ብለን እናስባለን? እኛ እኮ በትግራይ ጦርነት እኮ አይተነዋል እኮ። ምንም ያውቁ ገበሬዎች፣ ህፃኖች እኮ ነው ሲገል የነበረው። ወጣቶች እኮ ነው ሲገል የነበረው። ቤተ ክርስቲያን እኮ ነው። ከነጃሽ ጋር ምንም የሚያገናኘው አለ? አክሱም ጽዮን ላይ ምንም የሚያገናኘው አለ? ደብረ ዳሞ ጋር ሻዕቢያ ምንም የሚያገናኘው፣ ህወሓት ምንም የሚያገናኘው ነገር አለ? ምንም። ፎቅ ባየው ቁጥር የሆነ ጥሩ ቤት ባየው ቁጥር በቦምብ አይደል እንዴ ሲያቃጥለው የነበረው? ምን የሚያገናኘው አለ? ይህ እውነት ከህወሓት ጋር ስለተጣላ ነው አይደለም። ታሪክ መሰረቱን መጥፋት አለበት ይዝ ብለዋል። በዚህ አጋጣሚ በስተመጨረሻ ሻዕቢያ ቁጥር 1 ጠላት ነው ስል እኔ አንድ ትግራይ ውስጥ ነበርኩኝ። በጦርነቱ ጊዜ አንድ ህፃን ልጅ አለች ቤት ውስጥ፣ ገበሬ ውስጥ ነው። ሊያምጻት ነው ማለት ሊደፍራት ነው። ሲገባ ወጣት ናት፣ ትንሽ ናት። አይ እኔ እኮ የኤችአይቪ ታማሚ ነኝ፣ ኤችአይቪ አለብኝ ስትለው በጥፊ መታትና ወጣ ሄደ። እሷን ራሷን ለማዳን ነው። ሄደና ከዛኛው አንድ ጠርቶ ሂድ ያንተ ናት አለ። ድንግልናው አጣች። የዚህ ህመም ሰለባ ሆነች።
አስቡት ምን ያክል ጭካኔ እሱን የዛማን በሽተኛ እንዳይሆን እሷን ራሷን ለማዳን የተናገረችው ራሴን አድኛለሁ ብዙ ነገር አድርጌያለሁ ራሷን ለማዳን የተጠቀመችበት ነው። ሂዶስ ግን ኤችአይቪ ያለበት አንድ ከነሱ መካከል ጠራና ያንተ ናት አለ። ሁሉም ነገር ዋጣች። ከዚህ በላይ እንዴት ነው ጭካኔ ማለት? ነገ ጠዋት ያንተ እህትስ ብላ አስበው። ትግርኛ የሚያወራው ነው፣ እሷም ትግርኛ ነው የምታወራው። የቋንቋ ችግር የለም በሁለቱ መካከል ትግርኛ ነው። ይህን ያክል ግፍ የፈጸመ ሻዕቢያን የምትቃወሙት ብሎ ህወሓት ያስራል መቀሌ ውስጥ። ኢትዮጵያዊ ምትል ካለህ ውጣ ከትግራይ ውስጥ ተብሎ ታውጀዋል፣ ቤተ ክርስቲያን ሳይቀር። ይህ እንዲህ ግፍ ሲፈጸምበት ነገ ጠዋት ሲመጡ እነዚህ ሰዎች ያንተ እህት ብለህ አስበው እስቲ። ይህን ያክል ጭካኔ ማለት ነው። አብረን ነው ህመማችን በአንድ ላይ መሰማት አለበት። የኔ ህመም ያንተ ህመም ነው ብዬ አምናለሁ። ከኔ በላይ እየተበደለ የለም። ብዙ ነገሮች ያለፈው አልፈዋል። በዚህ ሰዓትስ ምን ማድረግ አለብን? ተባብሮ ፖለቲከኞቹ ወደ ትግራይ ውስጥ የትግራይ እናትን እንደበደሏት ተባብረን እኮ ኢትዮጵያኖች ሆነን እኮ የትግራይ እናት መካስ አለብን ብዬ አስባለሁ። እኔ ላይ የተፈጸመው ግፍ ነገ ጠዋት እንዴት የአማራ ወጣት ላይ ይመኘዋለሁ? ምንድነው ትርጉሙ? ኦሮሞው ላይ፣ ጉራጌው ላይ፣ የትም ኢትዮጵያዊ ላይ ምንም የሚያውቀው ገበሬ ላይ ምን በወጣበት ይህንን ግፍ የሚቀበለው? ስለዚህ ለዚህ ነው ወንድሞቼ ውድ ጦርነት መጥፎ ነው። አሁንም ፋኖ እንደዚህ ያቃጠለ ከህወሓት ጋር ከሻዕቢያ ጋር ጦርነት ፌስቡክ ላይ እንደምትጽፈው ቲክቶክ ላይ አይደለም፣ እንትን ላይ አይደለም። ጦርነት ለሚያውቀው ለዛኛው ህዝብ ምስኪን ገበሬ ነው እሳቱ የሚያቃጥለው። ላንተ ጥሩ ነገር ሊሆን ይችላል። በሁለቱ መካከል ማየት ትችላላችሁ። ምን ሆነች መንጀሪ ነው? ምንም ልጆቿ ምን ሆኑ? አውሮፓ አሜሪካ አሉ። እኛ እናትስ ልጆቿን የሉም፣ በጦርነት ሰለባ ሆነዋል። አንዱ ወደ ሱዳን ተፈናቅለዋል፣ እሷ የለችም። ምን ያክል አስቡት። ማታ እምነት አለን የምትሉ በተለይ ደግሞ ትላልቆቹ ተምረናል የምትሉት ከጥላቻ ወጥታችሁ ቆም ብላችሁ ማሰብ መቻል አለብን። ይህ ነው የሚያዋጣን አደለ? ተለያይተህ በዚህ ሰዓት ተባብረህ እንኳን ይከብዳል። ስለዚህ የትግራይ ማህፀን የአማራ ህዝብ ማህፀን ነው ብለን ማሰብ አለብን። ሁላችንም እናት ዘፈን ላይ አይደለም። ያቺ ምስኪን እናት ምን አረገች? ትናንት 3 ልጆቿ በጦርነቱ ሰለባው ነው። ራሷን እንኳን እያያቿት ነው። ይህ ነገር እንዴት ነው የምናስበው? ራያ ላይ የሚደረገው ግፍ፣ ተንቤን ላይ፣ አጋመ ላይ፣ ሳምረ ላይ፣ እንደርታ ላይ፣ አክሱም፣ አድዋ፣ በአጠቃላይ ትግራይ ውስጥ እናቶች ሌት ተቀን ቤተ ክርስቲያን ላይ ፈጣሪን እየለመኑት ምን አጠፋን እስከ ማለት ድረስ። ይህ ስርዓት እኮ ለፈጣሪ አይደለም፣
ማስወገድ ቢፈለግ ኑሮ እኛ እንችል ነበር። ሁላችንም አብረን የትግራይ እንባ የትግራይ እናት እንባ ለመጥረግ ሁላችንም ብንችል ወደ ፈጣሪ መድረስ አልነበረበትም። ማን ባረገኝ ብላ ምታልምናት ምታስብናት ይህ ነገር ነው ማሰብ ያለብን። ሁላችንም እነዚህ የሁላችንም ጠላቶች ናቸው። እናስብ፣ ቆም ብለን እናስበው። ግፉም ዳው ገበሬው ላይ ነው፣ ግፉም ሁሉም ላይ የትግራይ ህዝብ ላይ ትግራይ መካስ ያለባት በዚህ ሰዓት ነው እና ቴንኪው አመስግኑልኝ ለሁላችንም።